حدیث پاک میں آتا ہے جب مومن موت مرنے والا ہوتا ہے ہزاروں فرشتے نورانی چہروں کے ساتھ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں موت اتنی نورانیت کے ساتھ، اتنا نورانی چہرہ لے کے حضرت ملک الموت اس مومن کے پاس آتے ہیں کہ اگر اس کو کوئی اور اجر نہ بھی دیا جائے تو صرف موت کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کو ساری نعمتیں اسی میں سب مل گئی، اتنا خوبصورت ہوتا ہے موت کا چہرہ۔ اور پھر اس کی روح نکلتی ہے، مومن کی روح، حدیث پاک میں آتا ہے جیسے بارش کا پانی کسی پتے پہ جمع ہو اور وہ کتنی آسانی کے ساتھ ٹپک جاتا ہے ہوا کے جھونکے سے، ایسے مومن کو موت آتی اور اس کو جنت کے کفن میں اس کی روح کو لپیٹ کر فرشتے حضرت ملک الموت سے لیتے ہیں اور آسمانوں کی طرف یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ مومن کا جنازہ جا رہا ہے، مومن کا جنازہ۔ اور جو مومن ہوتا ہے جب وہ مرتا ہے اس کو موت آتی ہے تو وہ موت کے وقت مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرتا ہے، حضور کا جلوہ دیکھتا ہے۔ اسی کو میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، اب یہاں مرنے پہ۔ اسی لیے کسی عاشق نے کہا ہے مدینے جانے کی جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی تو مر جانے کی ہونی چاہیے، مدینے جانے کی جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی تو مر جانے کی ہونی چاہیے، کیونکہ مدینے جاتے ہیں تو گنبد خضرا نظر آتا ہے اور مر جاتے ہیں تو خضرا والا نظر آتا ہے، دونوں میں فرق تو ہے۔ لیکن حیرت ہے عاشق بھی بنتے ہیں، مدینے جانے کی خوشی تو ہے، مر جانے کی خوشی کیوں نہیں ہوتی لوگوں کو؟ حالانکہ مرنے کی تمنا بھی نہیں ہونی چاہیے، مرنے کی دعا بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن موت کو ناپسند بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طرح سے مومن مرتا ہے۔ اب آئیے جب مومن مر جاتا ہے اس کی روح آسمان، ایک لمحے کے لیے بھی ملک الموت کے حوالے روح نہیں کی جاتی، بلکہ وہ روح فوراً فرشتے لیتے ہیں اور لے کر کے اس کو جاتے ہیں، ایسی خوشبو کے ساتھ لے کر کے جاتے ہیں کہ مشام جاں معطر ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب مومن قبر میں جاتا ہے اس سے 3 سوال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 من ربک ما دینک ما کنت تقول بحق ھذا الرجل، یہ 3 سوال ہوتے ہیں۔ اب یہ 3 سوالوں کی حکمت کیا ہے؟ نمبر 1 کیونکہ دنیا میں کافر بھی ہیں تو ان سے پہلے سوال میں ان کو چھانٹ دیا جاتا ہے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو چونکہ انہوں نے الگ الگ لوگوں کو خدا بنا لیا تھا تو وہ ہاں لا ادری کہتے، جواب نہیں دے پاتے، وہ تو پہلے سوال میں کٹ ہو گئے۔ پھر چونکہ خدا کو ماننے والوں میں یہودی بھی اور نصرانی بھی ہے تو پھر ان سے پوچھا جاتا ہے ماں دینوں کا، کہ تیرا دین کیا ہے؟ تو پھر وہاں یہود و نصارہ بھی کٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا مذہب تو یہود و نصارہ تھا۔ کامیابی کس پہ ملتی ہے؟ اسلام کہنے والے پر، لیکن جو اسلام پہ نہیں ہوتا ہاں لا ادری کہہ کے وہ بھی کٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن اب یہاں پر تیسرا سوال جو ہوتا ہے ما کنت تقول بحق ھذا الرجل، حضور قبر میں تشریف لاتے ہیں، دیکھو کتنی خوبصورت ہے موت۔ حضور علیہ السلام قبر میں تشریف لاتے ہیں اور بظاہر یہ امتحان ہے اپنا، امتحان یہ ہے کہ ہمیں قبر 2 گز نظر آتی ہے، اتنی چھوٹی سی۔ اب عقل والا سوچے کہ اس میں کیا رکھا ہے؟ ارے اس میں کیا رکھا ہے؟ اس میں جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں القبر، کہ قبر روضۃ من ریاض الجنہ، کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور وہ اتنی کشادہ ہوتی ہے تا حد نگاہ، جہاں تک مومن کی نظر جاتی ہے وہ تا حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے، اور وہ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ تو تیسرا سوال جو ہوتا ہے ان کے بارے میں کیا کہتا؟ ما کنت تقول بحق ھذا الرجل۔ اب یہاں پر اہل علم کے مختلف درجات ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ قبر سے لے کر مدینہ منورہ تک پردے ہٹائے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، لیکن چونکہ ہم لوگ امام احمد رضا کی فکر کے حامل ہیں، امام احمد رضا اس سے اتفاق نہیں کرتے،
जो कहते हैं ना पर्दे उठाए जाते हैं और दिखाया जाता है, मोमिन की कब्र से हुजूर की कब्र तक पर्दे उठा के पूछे जाते हैं, इनके बारे में आला हज़रत कहते हैं ये दुरुस्त नहीं है मुकम्मल। कुछ लोग कहते हैं हुजूर की तस्वीर दिखाई जाती है, मेरे इमाम कहते हैं ये भी नहीं है, क्योंकि हाजा ये अरबी में करीब के लिए होता है, और अगर कब्र शरीफ से पर्दे उठाए जा रहे हैं तो फिर हाजा नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ज़ालिका। ये तो पहले दिन पढ़ाया जाता है ना मदरसों के अंदर, तो हाजा नहीं, हाजा थोड़ी होगा। अगर वो मदीने मुनव्वरा में कब्र अनवर से पर्दे उठ रहे तो हाजा नहीं बल्कि ज़ालिका होना चाहिए। उनके बारे में क्या कहता था, लेकिन क्या कहा जाता है? हाजा। और उसके बाद हाजा भी क्या कहा जाता है? हाजर रुजुल कहा जाता है, हाजर शबी नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? हाजर रुजुल। अगर तस्वीर दिखाई जाएगी तो कहा जाएगा कि इस तस्वीर वाले के बारे में क्या कहता है, लेकिन तस्वीर नहीं दिखाई जाती बल्कि हदीस में आता है बेहक के हाजर रजुल, ये जो इंसान यहाँ पे मौजूद है इनके बारे में क्या कहता था। अल्लाह अकबर। तो पता चला न पर्दे उठते हैं न तस्वीर दिखाई जाती है, कब्र में मुस्तफा जाने रहमत को तशरीफ लाते हैं। हुजूर खुद तशरीफ लाते और मेरे इमाम बयान करते कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। अब बताओ मरने के बाद हुजूर खुद कब्र में आए, हुजूर खुद मोमिन की शान और मोमिन की मौत क्या है, हुजूर का जलवा उसको दिखाया जाता है और वो देखता है हुजूर को, और हुजूर से इश्क है, ताल्लुक है, रिश्ता है। तो मरते वक्त भी हुजूर को देखा, कब्र में भी हुजूर को देखा। हुजूर ताजुश शरिया कहते हैं आपकी तलअत को देखा जान दी। मोमिन की मौत क्या है? आपको देखकर तो जान दी, आपकी तलअत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप है। हुजूर को देख के जान दी और कब्र के अंदर दाखिल हुआ तो भी हुजूर का जलवा नजर आता है। अब हुजूर को देखा, हुजूर का जलवा देखा तो मोमिन कहता है, अब वो क्या कहता है? वो तो उसका इश्क कहता है। हुजूर को देखा और हुजूर को आदमी पहचानता है, क्यों ना पहचाने, क्यों ना पहचाने? क्योंकि जिंदगी में उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान के। तो कब्र में हुजूर का दीदार होता है। हजरत आसी गाजीपुरी कहते हैं आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, कब्र की शब है किस गुल से मुलाकात की रात। तो हुजूर का जलवा दिखा। अब वो तीसरे सवाल में भी कामयाब होता है तो जन्नत का बिस्तर कब्र में बिछाया जाता है, जन्नत का बिस्तर कब्र में बिछाया जाता है और फरिश्ते उसको कहते हैं, यह भी बुखारी की हदीस है, अब ये टुकड़ा जो पढ़ रहा हूं बुखारी की हदीस है, मुस्लिम में भी इसको लिखा है, क्या है? नम का नौमतिल अरूस। मैं जहां से पढ़ रहा हूं उसको शरूह सुदूर इमाम सुयूती से पढ़ रहा हूं। क्या कहा जाता है? नम का नौमतिल अरूस, ऐ मरने वाले, ऐ मैयत, उधर सब रो धो रहे हैं, इसके मजे क्या हैं? उधर सब रो रहे हैं, बच्चे कहते अब्बा गया, बीवी कहती शौहर गया, लोग कहते घर का सरपरस्त गया, तहरीक कहती मुबल्लिग गया, कौम कहती आलिम गया, दुनिया कहती नाटका गया, किसी का अब्बा, किसी का शौहर, किसी का दोस्त, किसी का साथी, ये सब गया गया कहते हैं। और वहां क्या होता है? अर्श पर धूमे मचे वो मोमिने साले मिला, अर्श पर धूम मच रही होती, वो मोमिने साले मिला। और कब्र में क्या हो रहा होता है? नम का नौमतिल अरूस, सो जा। क्या कहा जाता है? सो जा, ऐसे जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। अब इसी पे मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा, तवज्जो फरमाएं। कितनी अच्छी है ना मौत, मौत कितनी खूबसूरत चीज है, मौत कितनी प्यारी चीज है, लेकिन लोग इससे डरते क्यों है? क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते अल मौत जिस्रुन, मौत एक पुल है, ब्रिज है मौत, यूसिलु हबीब इलल हबीब, मौत उस पुल का नाम है जो मुहिब को महबूब से मिला देती।
حضرت بلال حبشی کبھی نہیں مسکرائے حضور کے وصال کے بعد، سرکار کے وصال کے بعد بلال کبھی نہیں مسکرائے. جس دن انتقال ہو رہا تھا اس دن مسکرا رہے تھے. بی بی سرانے بیٹھ کے رو رہی تھی، کہتی ہائے غم، فرماتے ہائے غم نہیں ہائے خوشی. کہا آج کیوں خوش ہے؟ فرمایا جس سے بچھڑا تھا ان سے ملنے جا رہا، ان سے ملنے جا رہا ہوں. تو مومن کی موت کتنی خوبصورت ہے. حدیث پاک میں ہے نم کنومت العروس، ایسے سو جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی. اب پہلی رات کی دلہن کیسے سوتی ہے؟ میں تھوڑا سا اسی پر بات ختم کر دوں گا. اس کی بڑی حسین تشریح کی ہے عاشقوں نے، لیکن آپ سن لیں اور اسی پہ بات مکمل ہوتی ہے. پہلی رات کی دلہن کیسے سوتی؟ نمبر ایک، حیا کے پردے میں عرض کروں گا. نمبر ایک، دلہن کو سہیلیاں سجاتی ہے، حالانکہ وہ سونے جاتی ہے. ہر دلہن سونے جاتی ہے، لیکن سونے والا بھی کوئی سنگھار کرتا ہے؟ نہیں کرتا. لیکن سونے والی دلہن کو سنگھار کرایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ سونے جا رہی ہے، لیکن وہ سونے نہیں جاتی، وہ تو کسی سے ملنے جاتی ہے نا. اگر علامہ ارشد القادری کے لب و لہجے میں بات کروں تو یوں کہا جا سکتا ہے نا کہ دنیا اور سہیلیاں تو سوچ رہی کہ وہ سونے جا رہی ہے، مگر کسے خبر کہ وہ تو یار سے ملنے جا رہی ہے. پھر دلہن کو جب سنگھار کرا دیا جاتا ہے تو ڈولی میں بٹھایا جاتا ہے، اور پھر شریف دلہنوں کو اکیلے نہیں لے جایا جاتا، بلکہ وہ دلہن بارات کے ساتھ جاتی. ہمارے عجیب دستور ہے، لوگ دولہے کے ساتھ بارات لے جاتے ہیں، حالانکہ بارات کس کے ساتھ جاتی ہے؟ دلہن کے ساتھ. یہ بارات کا مطلب ہی ہوتا ہے بارات، رات والے. بارات مطلب اسے بولتے ہیں نا با عمل، مطلب عمل والا، با نقاب، نقاب والا. تو ایسے ہی بارات، رات والے. تو چونکہ دلہن کو رات میں رخصت کیا جاتا تھا تو لوگ اس کو اکیلے نہیں بھیجتے تھے، بلکہ ساتھ میں کچھ لوگ جاتے تھے پہنچانے کے لیے. اس کو کہتے بارات، رات والے. تو دلہن کو ڈولی میں بٹھا کر اس کے ساتھی، اس کی سہیلیاں، اس کے سخی لے جاتے ہیں. قربان جائیں، ایک حدیث کا ایک عبارت ہے، نم کا نومت العروس، سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. مطلب دلہن سنگھار کر کے، چادر ڈال کر کے آنکھیں بند کرتی ہے. سہیلیاں سمجھتی سو گئی، گھر والے سمجھتے سو گئے، احباب سمجھتے سو گئے. لیکن بولو کیا وہ سوتی ہے؟ کوئی دلہن سے جا کر پوچھے کیا وہ سوتی ہے؟ نہیں سوتی. وہ تو آنکھ بند کر کے چادر ڈال کر کے پڑی رہتی ہے 16 سنگھاروں کے ساتھ، کسی کے انتظار میں کہ کوئی آئے گا، کوئی آئے گا اور آ کر کے گھونگھٹ اٹھائے گا، اور ہجر کی فرقت، ہجر اور فرقت کے لمحات ختم ہوں گے، اور وصل کے گل دلوں کے آنگن میں کھلیں گے. بولو یہی تو اس کی تمنا ہوتی ہے، بلا تمثیل، بلا تمثیل، بلا تمثیل. اللہ اکبر. دلہن کو کہا جاتا ہے، وہ کہ دلہن کی طرح موت کو، میت کو کہا جاتا ہے سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. تو ویسے میت کو بھی سلا دیا جاتا ہے. سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ موت کی نیند سے سو گیا، لیکن اللہ اکبر کہا جاتا ہے ایسے سو جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے. ارے پہلی رات کی دلہن کو جگانے کے لیے اس کا کوئی یار آتا ہے، اس کے لیے کون آ رہا ہے؟ اور پھر سوچو جب دلہن کسی کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے تو آہٹ سن کر کے وہ فوراً اٹھ کر کے بیٹھ جاتی ہے. بلا تمثیل قبر میں بھی یار کی آمد کے انتظار میں اس کو کہا جاتا ہے ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. غافل ہو کر نہ سونا. اور ہزاروں سنگار کے ساتھ اللہ اکبر اس کو لٹا دیا جاتا ہے. ایسے سو جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. جیسی مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کی آہٹ کی آواز آتی ہے وہ اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے. کیوں؟ اسی دن کے لیے تو موت کی لذت چکھی تھی. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. لوگ موت کو سمجھے ہی نہیں. امام سیوطی لکھتے ہیں انسان عالم ارواح میں تھا،
अल्लाह ने उसको बाप के पीठ में भेजा, बाप की पीठ से माँ के पेट में भेजा, माँ के पेट से दुनिया में भेजा। ये इतने सफर करके इंसान निकला तो हर दुनिया से, हर कायनात से निकलते वक्त वो डरता ही रहा। आलम अरवा से डर के निकला कि बाप की पीठ में जाऊंगा तो क्या होगा, बाप की पीठ से निकला माँ के पेट में जाऊंगा तो क्या होगा, माँ के पेट में आया तो वहां से निकलना नहीं चाहता था, रहमे मादर में रहना चाहता था। माँ के पेट ने उसको ढकेल ढकेल करके निकाला। जब वो दुनिया में आया तो दुनिया देखा शफक का जमाल, उफक की सुर्खी, बुलबुल का तरन्नुम, चिड़ियों की चहक, तितलियों का बागपन, ये दरिया, ये समुंदर, माँ का प्यार, बहनों की शफकतें, झूला देना, दादी का प्यार, दादा की मोहब्बतें, सब देखा। इसके अंदर कारोबार देखा, बंगले देखे, गाड़ियां देखी, हुस्न देखा, जमाल देखा, सब देखा। अब आदमी जैसे माँ के पेट को सब कुछ समझ रहा था वैसे दुनिया को सब समझता है और कराहत करता है, यार ये कब्र में क्या रखा है, ये कब्र में क्या रखा है, ये कब्र में क्या रखा है। जैसे माँ के पेट में रहकर दुनिया से नफरत करता था, ये दुनिया में क्या रखा है, ये दुनिया में क्या रखा है, क्योंकि दुनिया देखा नहीं था तो कहता था दुनिया में क्या रखा है। ऐसे ही कब्र देखा नहीं है तो सोचता ये कब्र में क्या रखा है। लेकिन नादान, ये तेरी दुनिया कब्र की उसअत के सामने इतनी छोटी है जैसे दुनिया के सामने माँ का पेट छोटा है। जैसे दुनिया के सामने माँ का पेट छोटा है वैसे कब्र के सामने ये दुनिया माँ के पेट की तरह छोटी है। लेकिन युमिनून बिल गैब, वहां तो देखा नहीं ना, इसलिए गैब पे ईमान लाओ और ये याद रखो। लेकिन हम डरते मौत से, क्यों? ये जो जितना मामला बयान किया गया ना कि मुसीबत है, तकलीफ है, बला है, ये किसके लिए? जिससे अल्लाह नाराज हो। लेकिन एक बात और अर्ज कर दूं ताकि गलतफहमी दूर हो जाए, मोमिन मरे तो भी उसको तकलीफ डाली जाती है और काफिर मरे तो भी उस पर तकलीफ डाली जाती। तकलीफ सबको होती, तकलीफ सब पे डाली जाती, इतना याद रखना। और इतनी तकलीफ डाली जाती है ऐसा लगता है जैसे सीने पे आसमान और जमीन समेट के रख दिए गए। सांस लेते वक्त इतनी तकलीफ होती है, मरते वक्त ऐसा लगता है जैसे सुई के नाके से सांस ले रहे हैं। इतनी तकलीफ होती है मौत के वक्त, ऐसा लगता है जैसे पेट में बबूल का दरख्त डाल करके उसको खींचा जा रहा है। ये तकलीफ होती है। लेकिन मोमिन पे भी तकलीफ डाली गई और काफिर पे भी डाली गई। काफिर उस तकलीफ को महसूस करता है, मोमिन महसूस नहीं करता। अब आप कहेंगे तकलीफ दोनों पे डाली जाती है, एक महसूस करता है दूसरा नहीं करता। तो एक आसान जबान में समझ ले, तफसीर सूरह यूसुफ उठाएं, आपने सुना होगा जब जलीखा की सहेलियों ने जलीखा को ताना दिया कि तू बादशाह की बीवी होकर एक लड़के से, गुलाम से प्यार करती है, तुझे शर्म नहीं आती? तो जलीखा ने क्या कहा, क्या तुमने मेरे यूसुफ को देखा है? उन्होंने कहा नहीं। कहा एक बार देखो फिर ताना देना, एक बार देखो फिर ताना देना कि मेरा यूसुफ कैसा है। तो उन्होंने हजरत यूसुफ से कहा, यूसुफ तुम नकाब ओढ़ के आना, जब मैं कहूंगी नकाब उठाना। और सहेलियों को उन्होंने खाना खिलाया और कुर्सियों पे बिठाया और उनके हाथों में एक एक फल दिया और एक छुरी दी। कहा जब तुम मेरे यूसुफ को देखना तो तुमने फल पे छुरी चलाना। आपने सुन रखा है, बहुत तफसील से आपने सुन रखा होगा, बार बार सुना होगा। फिर क्या हुआ, फल यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम को देखते वक्त काटने की शर्त लगाई, हाथ में छुरी। सहेलियों को कहा कि जब यूसुफ देखो तो फल पे छुरी चलाओ, और ऐसे ही हुआ, उन्होंने फल पे छुरी चलाया। हुस्न यूसुफ देखा, फल काटने की बजाय क्या काटा? उंगलियां कटी तो दर्द हुआ। क्यों? हुस्न यूसुफ सामने था और उंगली कटती है तो दर्द होता है, लेकिन हुआ दर्द मगर महसूस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हुस्न यूसुफ सामने था। तो अरे नादान, उंगली कटे और हुस्न यूसुफ सामने हो तो दर्द महसूस नहीं होता। तो मोमिन पे भी दर्द डाला जाता है, लेकिन वहां यूसुफ होते हैं जहां उंगलियां कट रही थी, और यहां जाने यूसुफ मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलवा बेनकाब होता है। हुस्न यूसुफ हो तो उंगली कटने का दर्द नहीं होता, और अगर हुस्न मुस्तफा है तो मौत आने
कटने का दर्द कैसे हो सकता है। इसीलिए तो मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह ने मेरे भाई यूसुफ को मेरे हुस्न का आधा अता किया, तो जहां आधा हुस्न हो वहां उंगली कटने का दर्द नहीं, जहां हुस्न मुजस्सम हो तो वहां मौत की तकलीफ का दर्द कैसे हो सकता है। इसलिए मोमिन को मौत के वक्त रसूलुल्लाह का दीदार कराया जाता। इतनी खूबसूरत है मोमिन की मौत, लेकिन शर्त है मरे तो कोई मोमिन मरे।